السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تهینوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مؤمنین. امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. آمین رب العالمین. بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آج ہم ایک سلگتے ہوئے عنوان پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں. جس کا عنوان ہی یہ ہے کہ آزادی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موضوع پر یہ پروگرام کو رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ جیسا میرے بھائی عزیز اللہ عثمانی صاحب نے کہا کہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے پھر وہ اندھیروں میں چلے جائے. اور آج ان 70 اور 74 سال کے عرصے میں ہم نے اپنے آنے والی نسل کو اس ملک کی آزادی میں جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے تذکرے ہم نے کبھی ان کے سامنے رکھے ہی نہیں. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، مجھے اچھا یاد ہے، آپ کے گوش و گزار یہ بات کروں تو بہتر رہے گا یہیں سے میری بات کا آغاز ہو، کہ آج سے 6-7 سال پہلے کی بات تھی جس وقت ہم نے نامپلی گاندھی بھون میں ایک عنوان لیا تھا آزادی کے تعلق سے. یہ اس لیے بتلا رہا ہوں کہ سوچو ذرا ہمارے خلاف میں کیا ہو رہا ہے، ہم کس ڈگر پر جا رہے ہیں آخر. جب اس عنوان کو ہم نے لیا کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں، پرمیشن کے لیے ڈال دیا گیا، ہم کو جو ہے نا اکنالجمنٹ مل گیا، پوسٹرز بنائے گئے، پوسٹر چسپاں کر دیے گئے. عین پروگرام سے 2 دن پہلے ہم کو کال آتا ہے سٹی کمشنر کی طرف سے کہ آپ کی طلبی ہے، آ کر کے جواب دے کے جائیے. وہ مطمئن ہوں گے تب جا کر کے آپ کو جو ہے پرمیشن ملے گا، ورنہ پرمیشن نہیں مل سکتا. ہم حاضر ہوئے. اب یہاں پہ ہے نقطے کی بات، جو ہمارے اندر غفلت کا ایک چولا اوڑے ہوئے ہیں ہم. وہ محترم شخصیت ہم سے کہنے لگی کہ بھائی ہندوستان کو آزاد ہو کے کتنے سال ہوا؟ ہم نے کہا کہ 70 سال ہوا. ان 70 سالوں میں کسی مسلمان نے یہ عنوان نہیں لیا کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں. آپ یہ عنوان لے کے کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے. ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے اس کے اندر. 40 منٹ ہمارے اور ان کے درمیان میں خطرناک آرگومنٹ ہوئے، اور جب مطمئن ہوا وہ بندہ، اس کے بعد ہم کو پرمیشن دیا گیا کہ ہاں آپ یہ پروگرام کر سکتے ہیں. کیوں ہم لوگ اتنے پیچھے ہیں سمجھ میں نہیں آتا. حالات یہاں سے یہاں تک بنا دیے گئے کہ آپ کو 2 نمبر کا شہری کہلانے کے حق دے دیا جا رہا ہے، یا پھر آپ بنتے چلے جا رہے ہیں. ہم کو پتا نہیں ہے کہ 2 نمبر کا شہری ہوتا کیا ہے. آخر ہمارے اسلاف کے کارناموں کو ہم نے بھلا دیا، ان کے قربانیوں کو بھلا دیا، ان کے شہید ہونے کو ہم نے بھلا دیا، ان کے گھر والوں کو کیا کیا تکالیف دی گئی اس کو ہم نے بھلا دیا، کالے پانی کی سزا کیا ہوتی تھی اس کو ہم نے بھلا دیا. آج پھر قابل قدر ہیں بھولت پور کے نوجوان کہ ایک اہم عنوان کو آپ کے درمیان میں لائے ہیں. اب یہ بات کا یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں آپ
کہ ایک آدمی کھڑے ہو کے ہم سے کہتا ہے کہ اس ملک کے تم شہری نہیں ہو، جیسا لوگ اور نکل کے پاکستان چلے جا تم بھی چلے جاؤ، کیوں نہ بولے؟ کیوں نہ بولے؟ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، ذمہ داروں سے بھی۔ یہ حال ہے ہمارا کہ ہندوستان کی آزادی کے بارے میں سننے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں، ہم جمع ہونا ہی نہیں چاہتے، ہم ترنگے کا استعمال کیسا کرنا ہے وہ جانتے نہیں۔ ہر نکڑ ہر گلی کے پاس ایک ترنگا لہرا دینا چاہیے تھا۔ اب معاملہ یہ ہوا جب ہم نے یہ کام نہیں کیا تو ہمارے اوپر ایک الزام یہ لگا دیا گیا کہ یہ لوگ پڑوسی ملک کے چاہنے والے ہیں، تبھی تو ترنگے کی حفاظت نہیں کرتے۔ اور ہم یہ بتانے سے بھی قاصر ہیں کہ آر ایس ایس کے ہیڈ آفس پر ناگپور کے اندر اب 2 سال سے چل رہا ہے جھنڈا، اب تک کہ انہوں نے کبھی ترنگے کا استعمال کیا ہی نہیں۔ ہم نے بتانے کی طاقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم بتانے سے قاصر بھی ہیں ہم لوگ۔ یہ تاریخ یا علم یہ رہا تو ہم کھڑے رہ کے کس سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں کہ بابو پہلے اپنی چادر میں جھانک کے دیکھو کتنے چھید ہیں، بعد میں پھر ہم کو بتانا۔ کیا ہم نے کبھی یہ بتایا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب رہی دوسری بات، آزادی، تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ میرا اپنا گھر، جس گھر کی میں حفاظت کر رہا ہوں، جس گھر کی میں دیکھ ریکھ کر رہا ہوں، کل کو کوئی آدمی آ کر کے یہ کہہ دے کہ بھئی یہ گھر خالی کر دو میرا ہے، تو تکلیف مجھے ہوگی، بعد میں پڑوسی کو ہوگی، بعد میں محلے والوں کو ہوگی، لیکن تکلیف تو سب سے پہلے مجھے ہوگی۔ ہم نے اس ملک کے اندر 1000 برس یا 900 برس کی حکمرانی کی ہے۔ ہم نے اس ملک کو غریبی ڈھانچے سے اٹھا کر تونگری کی طرف لایا، ہم نے اس ملک کو یونائٹ ہندوستان بنایا، ہم نے اس ملک کو جس وقت ہم آئے تھے اس کے اندر کچھ نہیں تھا، جس وقت ہم آئے اور ہماری حکومتیں قائم ہوئی، ہمارے بادشاہوں نے تجارتی قافلوں کو آنے جانے کے راستے قائم کر دیے، جو چند ہی سال کے بعد ہندوستان کو کہا جانے لگا کہ یہ سونے کی چڑیا ہے۔ کس نے دیا لقب؟ یہ کون ابھارا اس کو؟ یہ ہماری نسلوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری باتیں علماء کرام کے ذریعے سے آئیں گی، مجھے بھی موقع دیا گیا تو میں نے سوچا کہ آپ کی ذہن سازی کر دوں کہ آخر مقصد کیا ہے، کس مقصد کے تحت یہ پروگرام ہے، ہم کو سیکھنا کیا ہے اس سے، ہمارے آنے والی نسل کو ہم کیا دے رہے ہیں۔ تعجب کریں گے آپ، تعجب کریں گے آپ کہ ہم زمانے سے نعرہ بلند کرتے آ رہے ہیں کہ بھائی جتنے مسلم اسکول چل رہے ہیں کم سے کم وہ مسلم اسکولوں کے اندر ایک سوشل اسٹڈی اپنے طور پر بنائیے۔ یہاں بیٹھنے والوں سے میں سوال کروں گا، کسی کا پوترا، کسی کی پوتری، کسی کا بیٹا، کسی کے بھانجا، کسی کی بیٹی اسکول میں پڑھ رہی ہوں گی؟ پڑھ رہی ہوں گی نا بھائی؟ نہیں پڑھ رہے؟ ارے کچھ تو بولو یارو، ارے اپنے وجود کا کوئی اظہار بھی ہونا چاہیے۔ ہم موجود ہیں یہاں پہ، شیخ نے کہہ دیا کہ بس یہاں پہ پورا پروگرام ہوگا، بعد میں عشاء کی نماز پڑھا کے آپ کو بھیجا جائے گا انشاءاللہ، اس کی فکر مت کیجئے، یہاں ہونے کا اظہار بھی کیجئے۔ تو بتانے کا میرا مقصد یہ ہے، جو بچہ 6 کا اسٹینڈرڈ کا ہو یا 8 کا ہو یا 9 کا ہو یا 10 کا ہو، کیا ہم نے کبھی اس کی آج کی تاریخ میں سوشل اسٹڈی اٹھا کے دیکھی ہے؟ جواب دو بھائی، دیکھیے بچے کی 5000 روپے کی فیس آپ اسکول میں ضرور بن رہے ہیں، لیکن جو بچے کو آپ کو تاریخ سکھائی جا رہی ہے، میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ توجہ نہیں دیتے اس طرف، یا آپ جو ہے نا اس طرف اگر اپنے ذہن کو نہیں لاتے ہیں تو ابھی تو کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ حفاظت کرے ہماری مساجد کی، ہمارے علماؤں کی، ہماری مدارس کی، ہمارے حفاظ کی۔ آنے والا دور کربناک ہونے والا ہے اگر ہماری یہی چال ڈھال اگر رہی۔ آج کے نشست کے اندر یہ سیکھ کے جائیے کہ اپنے گھر میں جا کر کے اگر آپ کا بچہ 9th میں پڑھ رہا ہے، اس کی سوشل اسٹڈی اٹھا کر کے دیکھیے کہ کتنے مسلم مجاہدین کے نام تاریخ میں رکھے گئے ہیں۔ اب 900 ابوالکلام آزاد کے بھی نام کو ختم کر دیے۔ ہلو، آپ سے کہہ رہا ہوں میں، یہ تھا ایک نام بچا کچا نمک کا کنکر جس کو کہا جاتا ہے، آج وہ نام بھی برخاست ہو گیا ہے۔ پھر آزادی کس نے دلائی ہے؟ یہ عنوان رکھنے کا مقصد کیا ہوا؟ اسی لیے یہ رکھا گیا ہے کہ ہمارے اندر ایک حمیت جاگ اٹھے، ہمارے اندر ایک طاقت جاگ اٹھے، ہمارے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو کہ ہم اس ملک کے 2 نمبر کے شہری نہیں بلکہ ملکی ہمارا ہے۔ یہ بتانے کی طاقت پیدا کرو آپ انشاءاللہ۔ اب انگریز آئے، قبضہ جمائے،
तकलीफ सबसे पहले किसको होना चाहिए? हमको। मेरा घर लुट रहा था, मेरी जायदादें लुट रही थी, मेरे माल पर खाजिब हो रहे थे, मेरे लोगों को कत्ल कर रहे थे, तकलीफ सबसे पहले मुसलमान को हुई। मुसलमानों ने एक तहरीक शुरू की जो सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम, आज हम लोग इस मुल्क के अंदर अमन और शांति के साथ जी भी रहे हैं। बस कहने का मकसद यह है कि उलमाए अहले हदीस की कुर्बानियां, मैं एक वाक़या सुना के अपनी बात को मैं खत्म कर दूं, तफसीर हमें सुनना है। और भी पटना की सरजमीन जिसको आज कहा जाता है पटना, लेकिन मैं सवाल करूंगा मेरे बुजुर्गों से बड़े अदब और एहतराम के साथ, मेरे नौजवानों से मैं सवाल करूंगा कि पटना का जो नाम है, असली नाम तारीख में क्या है? नहीं बता सकते हमको इत्तला नहीं है। सब चीज आज नहीं बदल रही है, हमको आज बताया जा रहा है कि आज नामे बदल रहे हैं, हमारे रोडों के नाम, मोहल्लों के नाम, शहरों के नाम, स्टेशनों के नाम आज बदल रहे हैं, हमारे सामने आ रहा है। लेकिन ये तबाही तो हमारी उस वक्त से शुरू हो चली थी जब हमारा मुल्क बंटवारे में आ गया, जाने वाले लोग चले गए, बाकी के जो मुसलमान बचे थे उनको शक की निगाह से देखा जाने लगा। उस पटना शहर का नाम अजीमाबाद, और ताज्जुब करेंगे आप, वो अजीमाबाद में एक मशहूर शख्सियत जिसको जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है, तौहीद परस्तों का एक ताकतवर आलिम, तौहीद परस्तों का एक मजबूत इल्म रखने वाला आलिम, जिसने मुड़कर यह नहीं देखा कि मैं तहरीक आजादी में हिस्सा लूंगा तो मेरे खानदान का क्या आलम होगा, मेरी शख्सियत को कैसे मजरूह किया जाएगा। आज जो लोग अंग्रेजों की गुलामी कर चुके थे, आज उनको वीर कहा जा रहा है, और मुसलमानों में इतना दमखम नहीं है कि हमारे उलमाओं के नामों को उभार उभार कर उनको एक ताकतवर पूरे हिंदुस्तान के अंदर बता दिया जाए। है ताकत तुम्हारे पास? आज भगोड़ों को वीर कहा जा रहा है, अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों को वीर कहा जा रहा है, ताकतवर बताया जा रहा है, उनके पुतले बनाए जा रहे हैं, उनके नाम से जो है ना कई ट्यूशन खुल चुके हैं, उनके नाम को उठाया जा रहा है। अब मैं इस निश्चित से क्या कहूं है कि साबिरकर वीर था। आओ जरा देखते हैं कौन वीर था, ये बताओ माशरे में दंदनाते हुए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत मत करो, आपके हाथ में है। आप एक एक चीज को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का एक जरिया सोशल मीडिया बचा है, वरना गोदी मीडिया तो आपकी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं। आजादी की तहरीक जब शुरू हुई, मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह उठ खड़े हुए और हिंदुस्तान की आजादी के लिए परचम को बुलंद किया। लोगों से कहने लगे कि अंग्रेजों की गुलामी हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। रियासतें रियासतें मुल्क के कई हिस्सों में आप फिरते रहे और लोगों को जिहाद के लिए उभारते रहे। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना जिम्मेदारी है, यह मुल्क हमारा है, इनको हम दे नहीं सकते, इनको हम नंगे करके यहां से भगाएंगे। हमारे उलमाओं ने तो ये नारे बुलंद किए थे। आज हमारी हिम्मत को क्या हो गया पता नहीं है। गर्ज वो भी मौका आया कि रमजान जैसा मुकद्दस महीना, अजीमाबाद की सरजमीन पर मसाजिद से अजानें बुलंद हो रही हैं और उस वक्त के रहने वाले बहुत सारे तौहीद परस्त हमारे भाई मसाजिद की जिम्मेदारी भी संभाले हुए हैं। तरावी भी हो रही है, इफ्तार भी हो रहा है, कुरान की तिलावत भी हो रही है। वक्त गुजरता जा रहा है, अंग्रेज अपनी प्लानिंग बनाते जा रहा है। मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह ने अपनी कौम को एकजुट करते जा रहे हैं कि मुकाबला करना है, वक्त करीब आ रहा है। लेकिन अजीजान मोहतरम, ईद की सुबह का दिन था, लोग फजर की नमाज पढ़कर अब ईद की तैयारी कर रहे थे, ईद के लिए नमाज के लिए निकल रहे थे। जिस तरह से आज बुलडोजर से डराया जा रहा है ना बाबा, ये तो हम कई साल पहले झेल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें किसी चीज से डर नहीं लगता। तुम मॉब लिंचिंग करते हो, हमने मॉब लिंचिंग भी देख चुके हैं हमारे असलाफ के साथ। तुम बुलडोजर से डराना चाहते हो, हमने वो भी देख चुका। और
भरपूर आबादी को, जहां बुजुर्ग भी थे, नौजवान भी थे, बेटियां बहनें भी थे, औरतें भी थे, मासूम बच्चे भी थे, जिनके माथे पर खुशी थी कि अब ईद की नमाज पढ़ के आना है, अब ईद की खुशी मनाना है। सुबह सुबह अंग्रेज फाड़ी के सारे इलाके को घेर लेता है और बुलडोजरों से सारे के सारे मुसलमानों के घरों को गिरा देता है। उसी वक्त में मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और काले पानी को भेज दिया जाता है। कई मर्तबा आपके सामने ये मौइज़ा रखा गया कि देखो वक्त अभी भी है, आजादी मिल सकती है, सिर्फ एक लेटर लिख के दे दो कि तुम इस तहरीक से दस्तबरदार हो जाओगे। अरे हमारे इस्लाम ने तो ये दिया हमें। मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह तौहीद परस्तों का एक ताकतवर आलिम अंग्रेजों के मुंह पर थूक कर कहता है कि हमसे ये उम्मीद हरगिज ना रखी जाए, हम इस वतन से मोहब्बत करते हैं, पैदा इसी मुल्क में हुए, मरे तो इसी मुल्क में दफन होते हैं, और तुम्हारी अगर जो मर्जी है मेरे साथ करना, मैं तुम्हारी तहरीक के ये तहरीक से दस्तबरदार नहीं हो सकता। ये हमारे इस्लाम के कारनामे थे। कहाँ है? कौन उठे, कौन बताए, कौन समझाए? और अफसोस ये बात का भी होता है, माज़रत के साथ, हमने आज़ादी के लिए मैंने बहुत सारी किताबों को एक जगह किया, मैंने चलो वही हर मुर्रिख की अलग अलग किताबें पढ़ के देखते हैं। यह दुख होता है सर तवज्जो का तालिब उलमा इकराम से। अफसोस मैंने पढ़ा तो तबलीगी जमात के लोगों ने अपने आलिमों को जो है ना ये बता दिया कि आज़ादी हमारे जरिए से मिली और हम ही इस तहरीके के जो है ना कामयाब रहने। मैं पढ़ा हूँ, आप पढ़े या नहीं पढ़े मुझे नहीं मालूम। अफसोस बरेलियों ने लिखा कि रजा खानी तंजीम ने जो है ना इस मुल्क को आजादी दिलाने के लिए तैयार हो गई, और वही इस कामयाबी के पीछे बहुत बड़ा राज है। हम कौन है? हम कौन है आखिर? हमारा वजूद क्या है? आज भी वजूद नहीं है हमारा। आजादी में कुर्बानियां दी, उसके बावजूद भी आज जो है कोई वजूद नहीं है हमारा। तो अजीज़ान मोहतरम, बहुत सारी बातें तारीख आपके सामने सुनने को मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल ये मुख्तसर बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। एक जिम्मेदारी लेकर के जाइए कि आज घर को जाने के बाद अपने बच्चों के सोशल स्टडी, समाज इल्म चेक करिए कि कितने मुसलमानों के नाम थे। हमने पढ़ा है अपने दौर में रजिया सुल्ताना का नाम मालूम है, बेगम हजरत महल का नाम आपको पता है? अफसोस कुछ नहीं मालूम मुसलमानों को। बस एक रवानी की जिंदगी है, रोज खाने पीने में, बच्चों को स्कूल को छोड़ना, स्कूल से लाना, बीवी की खिदमत करना, नौकरी करना, इतवार का दिन मिला तो मनहूसों के साथ सोते रहना, बस इतना ही मालूम मुसलमान, उससे ज्यादा क्या मालूम। लिहाजा बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलामुल्लाह कुरान मजीद के अंदर सूरह आल इमरान के आयत नंबर 139 के अंदर वाज़ेह तौर पर कहा मुसलमानों के ताल्लुक से कि तुम गम ना करो, सुस्त मत हो जाओ, काहिल मत हो जाओ, बुज़दिल मत हो जाओ, मैं तुमको गालिब करके रहूंगा, शर्त सिर्फ यह है कि तुम मोमिन बन जाओ। अल्लाह का वादा है। अल्लाह डिग्री करना नहीं चाहता हमको, अल्लाह उभारना चाह रहा है। अब शर्त यह है कि हम मोमिन कैसे बन सकते हैं। बस कहने का मकसद यह है, जो वक्त मुझे दिया गया है यहाँ के मुंतज़मीन का मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि मुझे वक्त दिया और मैंने अपनी कम इल्म की बुनियाद पर जो भी बातें आपके सामने रखी हैं अल्लाह उसे कबूल फरमाए। और फिर से एक आज़ादी, जुल्म के खिलाफ हमको लड़ने की ज़रूरत है, फिर एक आज़ादी की ज़रूरत है। वरना हमने किस पे 900 साल 1000 साल में हमने किसी पर जुल्म नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पर जुल्म हो रहा है और हम तमाशबीन बने बैठे कि उन्हों उठे तो मैं बोलूंगा, उन्हों जरा बोले तो मैं बोलूंगा, उन्हों नहीं बोल रहे ना भाई। अस्तग़फिरुल्लाह, ये आग बढ़ते बढ़ते हमारी आबादियों तक आ गई, हमारे घरों तक आ गई, हमारे नौजवानों तक आ गई, हमारी नौजवान बच्चियों के जो है ना इस्मतों तक आ गई, फिर भी हम उठने का नाम नहीं ले रहे। उठिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मदद करने के लिए तैयार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।